నమస్తే వ్యూస్. ఇండియా ఈజ్ మోస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ. ఇంత పాపులేటెడ్ కంట్రీలో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంతే ర్యాపిడ్గా పెరుగుతున్నాయి. ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి? పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఏంటి, ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ పెరగడం ఏంటి? క్వైట్ కాంట్రాస్టింగ్ కదా. దీని గురించి మాట్లాడదాం. అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎందుకు ఈ రేట్ ఇంత పెరిగిపోతుంది అన్నది. మనం ఇప్పుడు హెగ్డే ఫర్టిలిటీలో ఉన్నాం. ది మోస్ట్ అవార్డెడ్ డాక్టర్, ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఇండియా, వందనా హెగ్డే గారు వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు. నమస్తే. హాయ్ అర్షిని. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు మేడం? ఐఎమ్ గుడ్ అర్షిని. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ మై ఇంట్రడక్షన్, we are the most populated country in the world. చైనాని కూడా మనం బీట్ చేసాం. బట్ కన్సిడర్ చేస్తే లాస్ట్ 10 years నుండి, లాస్ట్ డెకేడ్ అని చెప్పొచ్చు, లాస్ట్ డెకేడ్ నుండి ఇన్ఫర్టిలిటీ రేట్ కూడా పెరిగిపోతుంది. పాపులేషన్ ఎలా పెరుగుతుంది, ఇన్ఫర్టిలిటీ పెరుగుతుంది. క్వైట్ కాంట్రాస్టింగ్. ఏంటి అసలు ఇది సిచ్యువేషన్? ఇప్పుడు మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మేము చూస్తే కదా, వీఆర్ నాట్ బౌండ్ బై బౌండరీస్. అంటే ఇప్పుడు మేము సపరేట్ చేయడానికి కుదరదు. ఇది ఇండియా, ఇది చైనా, ఇది యుఎస్, ఆర్ ఫర్ ద మ్యాటర్ ఇన్ ఇండియాలో మీరు సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా అని. బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఎఫెక్ట్స్ అస్ మెడికలీ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఇప్పుడు మీరు డయాబెటీస్ చూడండి, క్యాన్సర్ చూడండి. India is almost becoming the capital for everything because our population is more. Because any medical problem, it is per percentage of the population. So when our population increases, disease also will increase only because మా population ఎక్కువ. ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ is similar to cancer. ఎట్లా మాకు క్యాన్సర్, డయాబెటీస్, all that is increasing. Why? Because overall మాకు society is changing, lifestyle is changing. We are more westernized and చెప్పొచ్చు. And there's a lot of gadgets that has come into our world, which brings in a lot of radiation exposure. And if you look from agriculture to the city today, totally polluted. Everywhere we have chemicals all around us. My life anta ippudu is more every level, whether the products that we use, starting from the cosmetics to the sanitary pads, to the lifestyle where all the kitchen items are kept in plastic bottles. Exactly. The air that we are breathing has organophosphorus compounds which are all estrogenic. So chala it's more environmental. And ee environment changes has been happened quite a few for the last few years. Adi ma DNA vellipotundi. See, everything changes our internal DNA. So our genetic changes cannot be reversed immediately. So untadi, yes, but today I can see there's a conscious change among all our, at least this next generation, who are realizing these changes and mostly they are modifying kada ippudu. I think your generation and the next are becoming more conscious and they are trying to restrict their usage of so many things. So we are seeing this change and today public is very aware. Na patients ippudu chaala mandi cheptaru that switched over to organic food. They are eating more healthy. They have realized padkovali, sleep is very important. But so that damage done, damage, yes. See, damage has taken so many years to do. It is going to take that many years for us to reverse. But yes, today because we are all becoming more conscious, I'm sure it's going to be a positive change idi. So that is why reason we need to give this awareness to public of enduk fertility problems are increasing, right? So if they are more aware, they'll bring out preventive strategies than problem వచ్చిన తర్వాత అది ఒక క్యూర్ రావట్లేదు. You can always modify few things. See, everything is not in our hands, but whatever is in our hands we can definitely try to change to decrease these problems. మీరు అన్నట్టు డిస్కస్ చేసే వెరీ యాప్ట్ పాయింట్. కానీ డ్యామేజ్ ఎక్కడ పడింది అంటే, ఏదైతే బర్త్ ఇస్తుందో ఈ వరల్డ్లో, ఏదో మూవీలో ఒక డైలాగ్ ఉందనమాట, బర్త్ ఇచ్చేవి రెండు, ఒకటి ఎర్త్, ఇంకొకటి స్త్రీ. సో హైలీ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ సాయిల్కి, తర్వాత ఉమెన్ గర్భసంచి మీద. దట్స్ వాట్ మన ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి మాట్లాడాలి. సో నెక్స్ట్ బర్త్ అనే దాని మీదే కంప్లీట్లీ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. యాజ్ పర్ ద ట్రెడిషన్ కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఉమెన్. ఎందుకంటే అమ్మాయి ఒక చైల్డ్ ని బేర్ చేస్తుందని, బర్త్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందని మేము చాలా సాయిల్ అని చెప్తాము. బట్ ఒక సీడ్ మంచిగా లేదంటే ఉంటుందా, సాయిల్లో పెరుగుతుందా? పెరగదు. సో మాకు లైఫ్లోనే సృష్టించి చేయాలంటే రెండు ఇంపార్టెంట్, మాకు సాయిల్ అండ్ సీడ్. ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యూమన్ బర్త్, సీడ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ 2 sources కదా. ఒక అమ్మాయి సైడ్ నుంచి ఒక ఎగ్ అని వస్తుంది, అబ్బాయి నుంచి ఒక స్పర్మ్ అని వస్తుంది. సో ఆ రెండు ఈక్వల్లీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ అని చెప్తే 50% అమ్మాయి ఇస్తుంది, 50% అబ్బాయి ఇస్తారు. అందుకే పోలికలన్నీ ఇద్దరిది వస్తుంది, ద ఫీచర్స్. సో ఆ ఫీచర్స్లో దేర్ ఇస్ వన్ జెనెటిక్ మేకప్ అని. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఇప్పుడు వీఆర్ సీయింగ్, ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ సైన్స్లో సీయింగ్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు అమ్మాయి వాళ్ళకి ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఈవెన్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ గెటింగ్ వెరీ పువర్ క్వాలిటీ ఎగ్స్. అట్లనే అబ్బాయిలు
అమ్మాయిలోనూ స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గుతుంది, మొటిలిటీ తగ్గుతుంది, స్ట్రక్చర్లీ అబ్నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు క్రియేట్ దట్ పర్ఫెక్ట్ సీడ్. Soil, yes, it is getting damaged. Uterus lo ippudu we are seeing lot of women coming with irregular periods. Bleeding ఎక్కువ అవుతుంది. They are getting fibroids అదని చిన్న వయసులో. ఏది మేము ఇప్పుడు 40-45 years తర్వాత చూస్తున్నాము. We are seeing 25-30-35-year-old girls with fibroids, endometriosis, adenomyosis, which we are seeing only above 40. Drastic increase in the last 10 years we have seen. So idanni, yes, because of the environmental changes and genetic changes, we are seeing it. అందుకే ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీసింగ్ అండ్ మెనీ ఆర్ రిక్వైరింగ్ అసిస్టెడ్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్. అంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ కావాలి ఇప్పుడు టు కన్సీవ్, బికాస్ ఇప్పుడు చాలా అడ్డలు వస్తుంది. వెదర్ ఇట్ ఇస్ యూట్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓవులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, స్పర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్, ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్స్, చాలా ఇష్యూస్ వచ్చి ఇప్పుడు కాంబినేషన్లో వస్తారు. ఇట్స్ నాట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ అని. అమ్మాయిలోనూ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు, అబ్బాయిలో ప్రాబ్లమ్ సమ్టైమ్స్ అ కాంబినేషన్. సో ఇట్ బికమ్స్ లిటిల్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు and get. And other important thing is they're coming late also, no? Kada ఇప్పుడు పెళ్లి little late అవుతుంది. So by the time they come to us, they are little on the age is on the higher side. It becomes little more difficult for them to conceive naturally. That is the reason that they need some help. మేడం, చాలా ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ వచ్చేసాయి. కొన్ని ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పాపలో వీళ్ళు ఆ ట్రీట్మెంట్ గో త్రూ అయ్యి అలా హెల్తే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. బికాస్ సర్టిఫైడ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్కి వెళ్ళక ఏదో తక్కువ రేటుకి వస్తుందని. మీరు యాజ్ అ అవార్డెడ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మీరు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దే షుడ్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళడానికి, ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి వెళ్ళి వాళ్ళు కన్సల్ట్ అవ్వడానికి? See, one, fertility is a super speciality. ఇప్పుడు మీరు ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే there is an MBBS. ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఇస్ అ స్పెషలైజేషన్. అందులో ఓబీజీ అని ఉంటుంది, ఆబ్స్టెటిక్ అండ్ గైనకాలజీ. ఓబీజీ కోర్స్లో ఇప్పుడు మాకు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంత లేదు, ఒకటే చాప్టర్ ఇది, ఒక 3 years సిలబస్లో. సో దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ అబౌట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ దట్. తర్వాత సూపర్ స్పెషలైజేషన్, ఇప్పుడు ఎట్లా ఫిజిషియన్కి కార్డియాలజీ అని ఉంది, న్యూరాలజీ అని ఉంది, అట్లనే ఓబీజీలో దెర్ ఆర్ అదర్ స్పెషాలిటీస్. లాప్రోస్కోపీ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ, అట్లనే యూరో గైనకాలజీ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ, గైనక్ ఆంకాలజీ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ, లైక్ దట్ ఫర్టిలిటీ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ. సో అది సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎవరు చదువుకుంటారో వాళ్ళకి ఇంకో 1.5-2 years కోర్స్ అది. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ డాక్టర్, బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆన్ హౌ టు ట్రీట్ ద పేషెంట్ ఎండ్ టు ఎండ్. అన్ని తెలియాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక పేషెంట్ ఇస్ అండర్ ద డాక్టర్. సో డాక్టర్ స్పెషలైజేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే ఫర్టిలిటీ ఒక డాక్టర్తోనే కుదరదు. సో దే రిక్వైర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బికాస్ అన్నికి వీ నీడ్ అ సంథింగ్ కాల్డ్ ద ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్. అన్ని ల్యాబ్లో ఇట్స్ లైక్ రీసెర్చ్, ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్లో జరుగుతుంది. సో దట్ ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ 5 to 10 years దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్. ఇప్పుడు మేము ముందు Day 3 ట్రాన్స్ఫర్స్ చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు Day 5, Day 6 వచ్చి బ్లాస్టోసిస్ట్ కల్చర్ అని. ముందు స్లో ఫ్రీజింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు విట్రిఫికేషన్ వచ్చింది. ముందు మాకు జెనెటిక్ టెస్ట్ చేయాలని తెలియదు ఎంబ్రోస్కి, దే వర్ ఫెయిలింగ్ ఐవీఎఫ్. బట్ టుడే జెనెటిక్ టెస్ట్ ఆన్ ఎంబ్రోస్ హ్యావ్ కమ్. సో ఎట్లా జెనెటిక్స్ అడ్వాన్స్ అవుతుంది అంతా మాకు నౌ ఐవీఎఫ్ ఇస్ అడ్వాన్సింగ్ అట్ అ ఫాస్టర్ స్పేస్. అండ్ ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ ద నెక్స్ట్ డెకేడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, AI ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, విచ్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ స్పర్మ్ సెలెక్షన్, ఎంబ్రో సెలెక్షన్. సో ఈ ఫెసిలిటీ ఉండాలి ఒక సెంటర్లో టు keep up with the advancing science. Exactly. So they should be able to give everything that is available world over to that patient. So infrastructure తో the doctor's qualification is important. And ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక పెద్ద టీం కావాలి ఇదన్నీ డెలివర్ చేయడానికి. బికాస్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో దీని ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ ఏం కాదు. సో పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మేము డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకుంటాము, తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అదును ఒక మంచి మిషన్లో చేయాలి, మంచి డాక్టర్ చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ ద డయాగ్నోసిస్ బికమ్స్ మోర్ కరెక్ట్. తర్వాత స్పర్మ్ ఇప్పుడు మేము ఏది అసెస్ చేస్తామో, today we have got CASA, computerized semen analysis, and which is more beneficial than manual ga iste. So atla at every step we have got a big team. So embryology lab lo there are embryologists who take care of the IVF ICSI process. Then we'll have a genetist who looks into other parameters for the patient. So when everybody, then there's a sister who's involved in giving all the medicines like injections and all. Anni kalpina oka team avutundi, and anni member of the team కరెక్ట్గా పనిచేస్తేనే. బికాస్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్లో కదా వాట్ ఆర్ వి స్టక్ విత్ ఇస్ అవర్ సక్సెస్ రేట్స్. ఇప్పుడు వేరే ఏ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్ అన్నా, మీరు ఇప్పుడు అపెండిక్స్ ప్రాబ్లంతో వెళ్తే మీకు తెలుసు అల్ట్రాసౌండ్ అపెండిక్స్ ప్రాబ్లం ఉంది, సర్జరీ తర్వాత అది పోయిందని. ఒక 100% మీకు తెలుసు క్యూర్ అయిందని, ఇఫ్ నాట్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్. బట్ ఫర్టిలిటీలో వీ హ్యావ్ గాట్ లిమిటెడ్ సక్సెస్ రేట్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ 100%. అట్ ద సేమ్ టైమ్ పేషెంట్ ఈస్ గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ విచ్ ఇస్ దర్ సేవింగ్స్ ఇన్ టు దిస్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ వెన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఒక 60-70% అని మేము చెప్తాం,
చెప్తున్నామో ఆ 67% ఎవరికి వస్తుంది? ఇది అన్ని కరెక్ట్గా చేస్తేనే ఆ సక్సెస్ రేట్ వస్తుంది. ఇందులో ఒక్క పారామీటరు ఒక లోవర్ లెవెల్లో ఉందంటే, ఏదో ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ నాట్ వెరీ కాంపిటెంట్, ద డాక్టర్, ద టీమ్, ఒక్క మిస్టేక్ అక్కడ జరిగితేనో దట్ సక్సెస్ రేట్ విల్ డ్రాప్. సో డయాగ్నోసిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పేషెంట్స్. ఎందుకు వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వట్లేదు? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ గోల్. అదిని టచ్ అవ్వాలి మేము. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఎవ్రీబడి ఫంక్షన్స్ టు డెలివర్ ఇట్. బికాస్ ఫెయిలియర్ అవుతాయి కదా పేషెంట్కి, వాళ్ళు ఇంకోసారి స్టార్ట్ చేయాలి. Which is not just a financial thing, it's a very emotional journey for Indian couples kada, because it is not for them. Valaki akkada society undi, family undi, so many come to me and tell that it is that so much pressure on the family. Idi avvali maku ledante idi. And for a girl, you understand, right? Her delivery is very she has to deliver that one child to that family. It comes a lot of emotional stress and మాకు ఆ ప్రెజర్ ఉంది బికాస్ దే టెల్ అస్. బట్ ఎస్, ఐ వుడ్ టెల్ దట్ దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ రీసెర్చ్. ఇప్పుడు చాలా కష్టం, ఇప్పుడు వెరీ డిఫికల్ట్ నో. బట్ వాట్ ఐ వుడ్ టెల్ దమ్ ఇస్, ఇది ఒక సారీ షాప్ లేదంటే ఒక చిన్న పర్చేస్ లాగా కాదు కదా. దట్ యు గో, దెర్ ఆర్ పీపుల్ దట్ యూ కెన్ టాక్ టు, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎవరైనా బయట వెళ్ళి చెప్తారు నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, వెదర్ ఇట్ గ్యాల్ బ్లాడర్ స్టోన్, నా ఐ సర్జరీ అయింది, అక్కడ వెళ్ళండి అని. ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఎవరు చెప్పరు. నాకు చాలా పేషెంట్స్ వచ్చారు ఇట్లా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే చేయించుకున్నారు మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్. బట్ ఆఫ్టర్ దే వెంట్ టు ఎవ్రీ అదర్ ప్లేస్ అండ్ దే డిసైడెడ్ టు కమ్, దెన్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్, అవును మేము అక్కడ వెళ్ళామని. అన్ని మంది హైడ్ చేసుకుంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ వీ ఆల్సో డోంట్ ఎవరు మేము మా పేషెంట్స్ ది ఫోటోస్ పెట్టాము ఏం, బట్ వీ కాంట్, ఇట్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్, దెర్ ఇస్ అ హిండ్రన్స్ ఫర్ పేషెంట్స్ టు గెట్ దట్ రైట్ పాత్, ఎక్కడ వెళ్ళాలని. So sometimes they are dependent on your media, your people like you, and that how media is, today anybody we can use it in any way. So that little patients ka intelligence, it's difficult, but yes, somewhere they should do their own research, talk to people, close friends, family members tho little, and try to get the right people kuda they should come out madam. ఇప్పుడు అవన్నీ అంటే ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్లు, ఇన్ఫర్టిలిటీకి వెళ్ళామంటే ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని, అది వదిలేసి దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ కాజ్. ఇప్పుడు ఆ వేలో కాకపోతే ఈ వేలో అయింది, దీన్ని మనం రాంగ్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దే షుడ్ కమ్ అవుట్ అండ్ టెల్ అదర్ పీపుల్ దట్ ఇది ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓకే. చాలా డిఫికల్ట్. అండ్ ఐవ్ సీన్ మెన్లో అది ఇంకా ఎక్కువ. దే ఫీల్ వెరీ లో. అండ్ వాట్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్, ఇప్పుడు మేము ఐవీఎఫ్ చేస్తున్నాం కదా, 50% ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ విత్ ద మెన్. అందుకోసం చేస్తున్నాము, విచ్ దే థింక్ దట్ వాళ్ళకే ఉంది, వేరే ఎవరికి లేదని. That's what I tell them, that see, this is a very common problem today. The faster we accept it and we move ahead, it is very difficult for them to take treatment and overcome it. So idi okkati vallu oka acceptance ravali that yes, this is a very common thing, talk about it, discuss about it, come out openly and treat it like any other medical problem. Appudu vallaki solutions fast ga avutundi kada. Exactly, correct ma'am. There is nothing to feel shame about it. Adokkati mem tiyali. There is nothing wrong in and today we have seen kada many celebrities have come out and told about IVF. So they it's very common. Inni cycles jarugutundi, it's that common today. It's not అంటే వాళ్ళ రీజన్ కాదు అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి, ఇట్స్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ దెం, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఇది మీరేమో చేశారని ఇది రాలేదు, ఇది ఉంది, జస్ట్ కంప్లీట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ గో అహెడ్. ఇది ఒక్కటే కదా, ఇట్స్ నాట్ గోనా అఫెక్ట్ యు ఇన్ ఎనీ అదర్ వే. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ మేడం, ఈ ట్రీట్మెంట్ కంటే వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయడమే సైకలాజికల్ గా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ కదా మీరు పెట్టాల్సింది. దట్ ఈస్ ద కోర్. బికాస్ సీ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్, మేము ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి ఒక పేషెంట్కి. సి దే ఆర్ నాట్ అవేర్. సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఎక్కడో ఐవీఎఫ్ చేయించుకొని రిజల్ట్ రోజు ఇక్కడ వస్తారు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అవేర్ ఇది ఫెయిల్ అవ్వచ్చని. దే జస్ట్ గో అహెడ్, పుట్ ఆల్ దర్ మనీ థింకింగ్. సో అది ప్రీ ప్రొసీజర్ డీటెయిల్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లంకి ఎంత సక్సెస్ రేట్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్, ఏం ఆప్షన్స్ ఉంది, ఇదన్నీ. అండ్ ఎన్ని సైకిల్స్ పడవచ్చు, దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్. గివింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫర్టిలిటీ ప్రాక్టీస్. బికాస్ సి పేషెంట్స్కి దే కీప్ అ లాట్ ఆఫ్ హోప్, అండ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ki if not this cycle, ee cycle avutundi, they are more mentally prepared to face anything. They should never be let down, because that when they lose it, they go into depression, anxiousness, and it takes a lot of thing to get them back
to their normal self. So that psychologically managing them is more difficult than clinical management. Exactly, ma'am. You have to take them with their hand and make them go through that journey, because complex issue ఇది with the family involved and so many other people involved. So I think there we have to support them. It's not like in US. Indian society is different when it comes to fertility treatment. అవును స్పెషల్ కేసు ఉంది. ఈవెన్ కొన్ని మూవీస్లో కూడా ఈ కేసు చూపించారు. ఏంటి అంటే సింగిల్ ఉమెన్ వాంట్స్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్, అంటే ఫిజికల్లీ అటాచ్మెంట్ లేకుండా షీ వాంట్స్ టు బి ఏ పేరెంట్, ఒక సింగిల్ మామ్గా. వాళ్ళకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది? ఒక పెళ్ళి కాని స్త్రీ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలి, మదర్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? See, she can go through her IVF treatment. So today we have got donor sperms. So she'll have to source the sperm from ఇప్పుడు ఎట్లా మాకు బ్లడ్ బ్యాంక్ అని ఉంది, అట్లానే ART బ్యాంక్ అని ఉంది. So there we'll get the sperm source because a baby is done with 2 partners kada. So she will have, if she has a good, reasonably good quality egg, she can go with her own egg. So she can go through the IVF process where మాకు స్టిమ్యులేషన్ చేస్తాము. We can take out her oocytes and use with the sperm embryos తయారు చేసి పెట్టొచ్చు. Now why IVF? Because comparatively IVF లో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ, because our success rates are nearly 60-70%. If she doesn't want that, she can still go through one simple IUI process. IUI అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్. సో వి జస్ట్ మానిటర్, ఒక అమ్మాయికి ఓవులేషన్ అవుతుంది కదా, ఆ నెలలో ఓవులేషన్ మానిటర్ చేసుకొని వీ కెన్ సోర్స్ ద శాంపిల్ ఫ్రమ్ ద ART బ్యాంక్ అండ్ ఇన్సెమినేట్. యూట్రస్ లోపల జస్ట్ శాంపిల్ ని ప్రాసెస్ చేసి మంచి స్పర్మ్స్ ని సపరేట్ చేసుకొని పుట్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ యూట్రస్. ఓవర్ దర్ సక్సెస్ రేట్స్ ఆర్ 10%. సో కొన్ని మందికి రిపీట్ చేయాలి పడుతుంది. ఇప్పుడు IUI వెళ్తే ఒక 3 to 6 cycles పడొచ్చు. సో యూజువల్లీ విత్ ఇన్ 3 to 6 cycles ఒక 30-40% వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అవుతారు. If IUI is not successful, they can go for IVF or go for direct IVF. So a single girl can still conceive because she is carrying the uterus kada. So she can conceive and deliver. But single male cannot in India as per the law. I'm just telling that that information goes. As per the law, single mother, single parent without marriage. For a girl it is okay. లా ప్రకారం వస్తున్నారమ్మా మీ దగ్గరికి వచ్చారా? మెనీ గర్ల్స్ గో ఫర్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఇప్పుడు. దే ఆర్ లిటిల్ స్కేర్డ్ దట్ దే ఆర్ అవేర్ టుడే. ఇప్పుడు అమ్మాయికి ఒక బయాలజికల్ క్లాక్ అని ఉంది విచ్ ఇస్ స్టికింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో దే ఆర్ అవేర్ దట్ ఒక 30-35 years తర్వాత ఎగ్ నంబర్స్ ఆర్ డిక్రీసింగ్, ఫర్టిలిటీ ఇస్ డిక్లైనింగ్. సో క్వైట్ అ ఫ్యూ గర్ల్స్ ఆర్ కమింగ్ టు ఫ్రీజ్ దర్ ఎగ్. బిఫోర్ ఒక 3 years బిఫోర్ గర్ల్స్ ఆర్ కమింగ్ అబౌవ్ 35, 37, 38 years లో వస్తున్నారు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్, వేర్ వీ డోంట్ ఈవెన్ గెట్ గుడ్ ఎగ్స్ టు ఫ్రీజ్. బట్ టుడే ఐఎమ్ seeing a change that they're coming at 32-33 years. See, 32-33 years tarvata beyond ga fertility affect avutundi girls ki. There is, we may not get anta success rate even if I freeze. So they are, if they come earlier oka 28 to 32 madhyalo, the best time to freeze their egg because they get very good quality eggs. So while egg freezing enduku chestaru, majority are not getting the right partner. So that is the thing with girls. They're all very good educated, very well settled girls, but sometimes I think right partner దొరకలేదని కొన్ని మంది వచ్చి ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేస్తున్నారు. 38 అంటే నార్మల్గా సెలబ్రిటీస్ వదిలేస్తే వాళ్ళ దగ్గర కావాల్సినంత ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. నార్మల్ గర్ల్, జాబ్ చేసుకునే గర్ల్కి 38 years 37 39 yearsకి ప్రెగ్నెంట్ అయితే బేబీ అనేది హెల్దీ బేబీ వస్తుందా, లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేయొచ్చా బేబీ? See, girls have to know that egg lo 2 things are very important when it comes to the ovary. One is quantity of eggs, other is quality of eggs. Now oka 30 years datangane egg quantity will slowly start declining. Now 35 tarvata egg quality will decline. Now when we talk about quality kada, మీరు మీ DNA ఇస్తున్నారు బేబీకి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ 35 years, ఆ ఎగ్ లో ఉన్న DNA లో క్రోమోసోమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మ్యూటేషన్స్ విచ్ ఇస్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏజింగ్. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్, దట్ ఈస్ యువర్ బాడీ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఏజింగ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో రివర్సల్ ఫర్ దట్. ద చేంజ్ దట్ బికమ్స్ క్యాన్సర్. అట్లనే ఫర్టిలిటీలో ద గెమీట్లో ఎగ్లో ఉన్న DNA చేంజ్ అవుతే ఇట్ విల్ లీడ్ టు క్రోమోసోమల్ అన్యూప్లాయిడిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద బేబీ. అది జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్. డౌన్ సిండ్రోమ్ బేబీ విన్నారా? డౌన్ సిండ్రోమ్ ఇస్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ బేబీ, సో అట్లా చాలా సిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయి. టర్నర్ సిండ్రోమ్, ఎడ్వర్డ్ సిండ్రోమ్. సో ఇదన్నీ సిండ్రోమ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ వన్స్ ఎగ్ ఏజింగ్ స్టార్ట్స్. సో 37-38 years గర్ల్ ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ రిస్క్ దట్ బేబీ కుడ్ హ్యావ్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ one pregnancy will get delayed. Abnormal embryos, uterus is also little intelligent, it will not implant. Pregnancy వస్తేనో మిస్క్యారేజ్ అవ్వచ్చు. లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీలో 3వ నెల 5వ నెలలో మాకు స్కాన్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ కనిపించి వీ మే హ్యావ్ టు టర్మినేట్. సో they can attempt pregnancy. Doesn't mean that completely atlane avutundani. There is a chance they may have a healthy child. But if any such problems happen or
వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దే ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ IVF, దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ట్రీట్మెంట్ వేర్ దే కెన్ సెలెక్ట్ అ వెరీ హెల్తీ ఎంబ్రియో టుడే. సో IVFలో మేము ఇప్పుడు ఎగ్ స్పర్మ్ తీసుకొని ల్యాబ్లో చేసిన తర్వాత వీ కెన్ జెనెటికలీ టెస్ట్ దట్ ఎంబ్రియో. మేము బయోప్సీ చేసి అది విల్ జస్ట్ సెండ్ దట్ ఫ్యూ సెల్స్ టు ద జెనెటిక్ ల్యాబ్. వాళ్ళు ముందే ఈ బేబీది DNA టెస్ట్ చేసి మీకు చెప్పేస్తారు ఇది మంచిగా ఉందా లేదా అని. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ కెన్ అవాయిడ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అన్హెల్తీ ఎంబ్రియోస్. సో అదని మేము పెట్టము, ఓన్లీ ద హెల్తీ మోస్ట్ క్రోమోసోమ్ నార్మల్ ఎంబ్రియో తీసి వాళ్ళు యూట్రస్లో పెడితే ద ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఆర్ బెటర్, దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మిస్క్యారేజ్, దే విల్ హ్యావ్ అ హెల్తీ లైఫ్ బర్త్. సో దిస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైక్ pre-implantation genetic testing for aneuploidy ani. This is called PGTA ani with IVF. So this can help these women have much healthier babies. మ్యామ్ అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో అరౌండ్ 2 years బ్యాక్ అనుకుంటా ఒక పంజాబీ పాప్ సింగర్ సిద్ధు మూసేవాలా అని, తను చనిపోయిన తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అరౌండ్ 60 ఉంటారు అనుకుంటా, మదర్ అండ్ ఫాదర్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ట్రీట్మెంట్ దే టుక్ ఆర్ ఎల్స్ అది న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయ్యారు ఆవిడ. దే హ్యాడ్ అ బేబీ, ఇప్పుడు ఒక 6 months స్మాల్ బేబీ. And it was there all over the news కదా. సో ఏమవుతుంది కదా, సి వన్స్ లేడీ క్రాసెస్ మెనోపాస్ వాళ్ళకి ఎగ్స్ ఉండదు. మెనోపాస్ ఇండియాలో యావరేజ్ గా ఒక 48 years అవుతుంది. సో ఈ 48 years ముందే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెరిమెనోపాస్. బై దెన్ ఎగ్ క్వాలిటీ ముందే చెప్పాను కదా 37-38 years కనే ఎగ్స్ తగ్గిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ జెనెటిక్ చేంజెస్, దే విల్ ఆల్ దిస్ రిస్క్ ఇస్ దేర్. సో వన్స్ విమెన్ రీచెస్ మెనోపాస్ వాళ్ళకి ఎగ్సే ఉండదు, క్వాంటిటేటివ్లీ 0 అవుతుంది. సో అట్ దట్ టైమ్ దే విల్ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ డోనర్ oocyte. Just ఇప్పుడు బ్లడ్ బ్యాంక్ like how I mentioned ART bank is there. So from there they can source oocyte donor. So there'll be a donor recruitment అవుతుంది. So a donor కి they'll take injections, stimulate the ovaries to produce multiple eggs. And she didn't bear the baby. She can bear. Okay. So there are 2 ways to do this. One, donor egg తీసుకోవాలి, because once a woman crosses 45-50 years అక్కడ eggs ఉండదు. They have to go for donor egg. స్పర్మ్స్ ఉంటుంది. సో దట్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మెన్, దే విల్ హ్యావ్ లైఫ్ లాంగ్ స్పర్మ్స్ యాజ్ లాంగ్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఉంది వాళ్ళ బాడీలో. సో ద హస్బెండ్ క్యాన్ గివ్ హిస్ స్పర్మ్, ద ఫీమేల్ హ్యాస్ టు ఆప్ట్ ఫర్ డోనర్ oocyte ఆఫ్టర్ మెనోపాస్. నో ఈ రెండును మేము ల్యాబ్లో కల్పిస్తాము, ద ఎంబ్రియో ఇస్ రెడీ. దెన్ వి లుక్ అట్ ద ఫీమేల్ పార్ట్నర్. ఇండియాలో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ గాట్ అన్ ART law. ART lawలో there are rules and regulations to be done. Now India does not allow IVF or any fertility treatment. ఒక అమ్మాయి 50 సంవత్సరం దాటిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వని కుదరదు. అబ్బాయికి 55 years is cut off. So now when that is the cut off, if a couple ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు చేయించుకున్నారు, because their only son died and the couple is left in a very devastating adi valaki. So that time they have probably taken permission from the government through the court, fought, and then got probably this is one in a way out of the way వాళ్ళ ఒక permission తీసుకొని and they've gone ahead with the procedure. So here because the women the medical condition చూడాలి. See once they cross 50-55 years they will have all health problems. BP ఉండొచ్చు, షుగర్ ఉండొచ్చు, we don't know how her cardiac status is, kidney status. So many organs మంచిగా ఫంక్షన్ అవుతనే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ 9 months will go safely and డెలివరీ చేసుకొని ఇవ్వచ్చు బేబీని. సో ఇఫ్ షీ ఇస్ వెరీ ఫిట్ మెడికలీ వాళ్ళు గర్భలోనే ఎంబ్రియో పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు, అండ్ దే క్యాన్ గో త్రూ ద ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ డెలివర్. ఆర్ ఇఫ్ అ కపుల్ ఇస్ చైల్డ్లెస్, ఇట్లా దే హావ్ లాస్ట్ అ చైల్డ్, దెన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ART law ప్రకారం దే క్యాన్ గో ఫర్ సరగసీ. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ మెడికల్ కండిషన్ వేర్ షీ కెన్ నాట్ క్యారీ ఆర్ బిగెట్ దట్ చైల్డ్, దెన్ వాళ్ళు సరగట్ యూట్రస్ అంటే ఒక అమ్మాయిని వాళ్ళు ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఆల్ట్రిస్టిక్. వాళ్ళేం డబ్బు చేసుకొని ఈవెన్ అట్లా చేయకూడదు. సంబడి హూ ఇస్ రెడీ టు డూ దిస్ సర్వీస్, ఒక సర్వీస్ లాగా వాళ్ళకి చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు. నాట్ అట్ ఆల్. తీసుకోకూడదు కూడా, ఇవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ సర్వీస్, వాలంటీర్లీగా వాళ్ళు వెళ్ళి సర్వీస్ లాగా చేయడానికి రెడీ ఉన్నారంటే దట్ ఉమెన్ వీ కెన్ పుట్ దిస్ ఎంబ్రియో ఏది మేము క్రియేట్ చేశాము ఇంటూ హర్ యూట్రస్ అండ్ షీ కెన్ గో త్రూ ద ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ డెలివర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు. So this is legal. Surrogacy is legal. It is there in the Surrogacy Act anundi, which we have in India. So it's very legally done and it is quite safe. And we should just ensure that pregnancy goes fine and baby వాళ్ళకు వాపస్ ఇచ్చేస్తారు. It's all legally bound. So that is the way probably they have conceived that child. మేడం ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది అమ్మాయిలు చాలా మంది వస్తున్నారు చేయించుకుంటారు. బట్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది ఎన్ని ఏళ్ళ వరకు ఉండొచ్చు, చేయించుకొని ఉండొచ్చు? అంటే మెనోపాజ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా, సో ఎన్ని ఇయర్స్ ఇస్ గుడ్? ఒక సింగిల్ అమ్మాయి వస్తుందంటే వీ డూ ఓన్లీ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్. సో దే కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఫర్ 10 years ఈజీలీ.
సో 10 years వరకు మా క్రయో ట్యాంక్లో ఉంటుంది, వేర్ వి మెయింటైన్ ఇట్ విత్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అదని వీ కూడా మెయింటైన్ ఇట్. సో అట్ దట్ టైమ్ షీ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్. సో వాళ్ళకి కావాలన్నప్పుడు ఎగ్స్ తీస్తాము, వాళ్ళ పార్ట్నర్ అప్పుడు పెళ్ళి అంటే వీ కెన్ యూజ్ దర్ స్పర్మ్, క్రియేట్ ద ఎంబ్రోస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్. సో కపుల్స్ ఎవరు ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ కోసం వస్తున్నారో నౌ దే ఆర్ ఆల్సో ఫ్రీజింగ్ దర్ ఎంబ్రియోస్. ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రోస్ వచ్చింది వాళ్ళు ఫ్రీజ్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ మెయింటైన్ ఫర్ అబౌట్ టిల్ 10 years. వీ హ్యావ్ పేషెంట్స్ వేర్ 6-7 years తర్వాత వచ్చి వాళ్ళు సెకండ్ బేబీను అదే ఎంబ్రియోస్తో చేయించుకొని దే హ్యావ్ హ్యాడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అండ్ డెలివర్డ్. ఇప్పుడు నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్, ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చెప్పాం కదా, అట్లనే దేర్ ఆర్ కపుల్స్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ బట్ వాళ్ళు రెడీ లేదు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ. సో దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ దే ఆర్ చెకింగ్ దర్ ఫర్టిలిటీ ప్రొఫైల్ ఎట్లా ఉంది, మేము పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చా లేదా, బికాస్ దే వాంట్ టు టేక్ సమ్ కాంట్రసెప్షన్. అప్పుడు మాకేమైనా ఇష్యూస్ కనిపిస్తాయి ఐడియలీ ఈ ఇష్యూస్ ఇంకా డిలే చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ అవ్వచ్చు. సో దే హ్యావ్ అ ఫెసిలిటీ వేర్ దే కెన్ అండర్గో ఐవీఎఫ్. ఇప్పుడే ఐవీఎఫ్ చేయించుకొని ఫీమేల్ పార్ట్నర్ మేల్ పార్ట్నర్ ది ఎంబ్రోస్ క్రియేట్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ దెమ్ ఫ్రోజన్ ఇన్ ద క్రయో ట్యాంక్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు మాకు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి, ఆ టైంలో వాళ్ళు ట్రై చేసి న్యాచురల్గా అవ్వలేదంటే దే కెన్ రిసార్ట్ టు దీస్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్ ఎనీ టైమ్. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్, ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియోస్ ఫ్రీజింగ్, ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ ఫర్ కపుల్ ఆల్సో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంది విత్ ఫ్రీజింగ్, విచ్ క్యాన్ బి ఈజీలీ స్టోర్డ్ ఫర్ 10 years. మేబీ యూ కెన్ స్టోర్ బియాండ్ ఆల్సో, బట్ ఐడియలీ దే ఆల్ మెజారిటీ యూస్ ఇట్ బై 10 years. అండ్ మ్యామ్ ఇంకొకటి ఐవీఎఫ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు చేయించుకోవచ్చు, అంటే కొన్నిసార్లు ఫెయిలియర్ కూడా అవుతుంది కదా, వాట్ ఈస్ ద లిమిట్? ఓకే, హియర్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు పుట్ అక్రాస్ దట్ ఐవీఎఫ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ సేఫ్ ప్రొసీజర్. చాలా మంది అడుగుతారు ఐవీఎఫ్ చేయించుకుంటే పిల్లలకి ఏమైనా అవుతుందని, అది థింక్ చేసుకుని వాళ్ళు చాలా లేట్ చేసుకుంటారు. నో, ఐవీఎఫ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ procedure, not only for the baby, for the mother also. Okay. So ideally there are many patients where I have personally done about 7-8 cycles for certain couples to reach their that one baby. So it is very safe, and we have seen other patients undergoing 10 to 12 cycles outside. So because IVF lo oka success rate ki sometimes girls are getting very less eggs. So they are the people who will repeated cycles అవసరం పడుతుంది. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ అ లిమిట్, బట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దట్ 6 to 7 cycles ఇస్ ఐడియల్. బియాండ్ దట్ వీ షుడ్ సీ అది వర్త్ ఇట్టా లేదని. మాక్సిమం ఒక 6 cycles ఇస్ వాట్ యూనివర్సలీ చాలా రీసెర్చ్ చేశారు ఇది పైన. వీ హ్యావ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ విచ్ హావ్ బీన్ పబ్లిష్డ్. సో వేర్ దే టెల్ దట్ 6 cycles ఇస్ అ రీజనబుల్ నంబర్ ఆఫ్ cycles టు ట్రై. ఇంకోటి ఏమంటే ఇస్రాయల్ ఇస్ అ కంట్రీ వేర్ Jewish population is decreasing, where maximum of a research papers also come. So there IVF is free and till they have 2 children it is borne, the cost is borne by the government. So they do a lot of cycles because ఇప్పుడు financially వాళ్ళు afford అవ్వాలి కదా. See why in India they take a pause or a stop because they are paying for it. There is no insurance. Few people ki insurance undi ippudu Indialono, but because that is something is a constraint వాళ్ళకి ముందు వెళ్ళనికి. But the countries which are offering where government sponsored, that means a lot of cycles till they achieve their their goal. So there that comes the difference, that even though you have that interest, you have other issues where you cannot proceed. But health wise em kaadu IVF lo. If you do it very safely, ఇప్పుడు anesthesia ఇవ్వాలి పికప్ కి, so we should take care of all their issues and do it in a safe way. వాళ్ళకి safe process and nothing like ఇంకా రిపీటెడ్ గా చేస్తే అమ్మాయి హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది. ఇది ఒక ఫియర్ ఉంది. హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ అని చాలా అడుగుతారు, మీరు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు ఏమైనా అవుతుందని. జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ దట్ దేర్ ఇస్ నో రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అదని. దే థింక్ దట్ ఇది ఇస్తే క్యాన్సర్ అవుతుంది, లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక అమ్మాయికి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ, ఇఫ్ షీ ఇస్, that itself is a risk factor to get cancer. Because pregnancy lo 9 months నెలకు రాదు, తర్వాత వాళ్ళు ఫీడింగ్ ఇస్తారు బేబీకి. ఆ 9 months whenever she's feeding she's not getting periods. So that time progesterone అని ఒక హార్మోన్ వస్తుంది అమ్మాయి బాడీలో which is anti cancer. సో ముందన్ని వాళ్ళు చాలా పిల్లల్ని కంటున్నారు కదా, they used to have 8, 9, 10 children. They used to have more protection. Now as the family size is decreasing, so అమ్మాయికు చాలా ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గి ఈస్ట్రోజన్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళ బాడీలో, విచ్ క్యాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రిడిస్పోజ్ టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, యూట్రైన్ క్యాన్సర్స్. సో ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ మోర్ ప్రొటెక్టివ్. సో కొన్ని ఒక 10 రోజు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకొని మేము స్టిమ్యులేట్ చేసి ఎగ్ పికప్ చేస్తే వాళ్ళకేం లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లేదు. హ్యాస్ బీన్ ప్రూవన్ బై రీసెర్చ్ ఆల్సో దట్ మేబీ ఇన్ఫర్టిలిటీ వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వలేదంటేనే వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మీ ఫర్టిలిటీ హెగ్డే ఫర్టిలిటీ మాదాపూర్లో ఉంది. మంత్లీ బేసిస్ ఎంతమంది వస్తుంటారు మేడం ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి? వీ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ బికాస్ మాది 5 branches ఉంది. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ వన్ అట్ హైటెక్ సిటీ, ఒకటి మలక్పేట్,
కోంపల్లి సుచిత్రలో ఉంది, అత్తాపూర్లో ఉంది, మియాపూర్లో ఉంది. సో ఓవరాల్ ఇఫ్ యూ సీ ఎస్ వీ గెట్ ఆల్మోస్ట్ 500 couples అప్రోచింగ్ మంత్లీ ఫర్ ఫర్టిలిటీ కానీ ప్రాబ్లమ్స్. మాదాపూర్ బ్రాంచ్ హెగ్డే ఫర్టిలిటీ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. అవును అవును. అండ్ ఈ ప్రాబ్లం మెయిన్లీ మనం చూసేది కూడా సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్లోనే ఎక్కువ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్. దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనమాట. ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా పీపుల్ రీచింగ్ యూ ఫర్ ద హెల్ప్. Yes, see what I would say, software people are little more affordable and they are more knowledgeable. Yeah. See, that is the reason they approach also a little faster. Whereas other people, I told you, they will take little more time to even accept and come for diagnosis and treatment. So there little difference ఉంది. But overall if you see అన్ని మందికి ఈక్వల్. ఇప్పుడు మాకు చాలా రూరల్ పేషెంట్స్ వస్తారు, ట్రైబల్ పేషెంట్స్ వస్తారు. ఇట్స్ నాట్ దట్ వాళ్ళకి అఫెక్ట్ లేదని. దే ఆల్సో హ్యావ్ ద సేమ్ అఫెక్షన్. ట్రైబల్ పీపుల్ కూడా దే లివ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద నేచర్ బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్. సో వీ డోంట్ నో వెదర్ వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ లో చాలా పెస్టిసైడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. సి దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ దట్ మెనీ ప్రికాషన్స్ ఇన్ preventing its effects. Exactly, వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ కూడా అవేర్ అయ్యి ఉండదు. So we are seeing lot of changes and now industrial effluent and they're leaving it into the it's contaminating our drinking water, soil. So it is actually affecting everybody. ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఆ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పనికే కుదరదు. We have doctors approaching us. Yeah. So it is not that doctors are away from all this. Because అంటే మెయిన్లీ మనకి ఏది సోర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫుడ్ అదే కంటామినేట్ అయిపోయిన తర్వాత everybody is affected. So I think we should just plan early. ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ది ఏది ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద లాంగర్ యూర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఇట్. సో ముందు ఇప్పుడు అమ్మాయిలు చాలా they should get married by 21, 22, finish their family by 25, 26. So that time the exposure to environment damage was less. Environment also was less contaminated. ఇప్పుడు ఇక్కడ కంటామినేషన్ ఎక్కువైంది, వాళ్ళు డిలే చేస్తున్నారు, both men and female. So the effect on gamete is increasing more. So by the time they come, uterus, egg, sperm, మూడు ఎఫెక్ట్ అయి వస్తున్నారు, which is creating little more difficulties for them. అందుకే IVF procedures are increasing. So that way yes, it is going to increase. ఇది ఏం చేయనికి కుదరదు. It's going to increase. But yes, the earlier they choose a good center, good facility, come early, the success rates are much better. సో వ్యూయర్స్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే హెగ్డే ఫర్టిలిటీని ఆంధ్ర మేడం దగ్గర అపాయింట్మెంట్ కావాలి అనుకుంటే యూ కుడ్ రీచ్ టు ద హెగ్డే ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి మీరు రీచ్ అవ్వచ్చు. లేదా మీరు నెట్లో ఫోన్ నెంబర్ అవైలబుల్ ఉంది, మేము కింద కూడా స్క్రోలింగ్లో పంపిస్తున్నాము నెంబర్. దానికి కాల్ చేసి మీరు మేడం అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. మీకు ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు మేడం అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మీరు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ ప్రొసీజర్ రిక్వైర్డ్ అయితే దానికి వెళ్ళొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ యూ షేర్డ్ గ్రేట్ నాలెడ్జ్ విత్ అస్. ఐ హోప్ ఇదంతా వ్యూయర్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much.